Okay. So all of you, good afternoon. Uh, Let me start the class with my introduction. Okay. So myself, Suman. I am into teaching for the last 20 years. So for the last 20 years, I have been in teaching. I have handled multiple batches at CA Inter, CA Foundation, as well as CA Final level. At all the three levels, I have handled multiple batches. And in the last 20 years, probably, because I started somewhere in 2008. So last 20 years, 18 to 20 years, I had the opportunity of teaching more than 80,000 students. So this is my experience. Okay. And my experience definitely is going to help you, to pass your examination. That is my guarantee. Okay. With my experience, I can make things very easy for you. And at the same time, I'll also ensure that you'll get maximum number of marks in my subject. Okay. And point number two, I am here to handle a paper called accounting. And this paper called accounting, is available at all the three levels. So CA Foundation, it's called Basics of Accounting, or you can also call it as accounting. Next level, it is called as Advanced Accounting in your CA Inter. And in CA Final, the same paper is called as Financial Reporting. So at all the three levels, you will definitely have this paper called accounting. So whatever we are going to study in this level, foundation level, whatever we are going to study, this is going to help you right throughout your CA career. So CA career mottanlo it is going to help you. So whatever we study here is only the basics of accounting, and then paina whatever is there that we'll study in CA Inter, and on top we will read everything in the CA Final. Is it clear? Okay. Point number 2. Sir, ఈ పేపర్ ఆబ్జెక్టివా లేకపోతే ఈ పేపర్ డిస్క్రిప్టివ్ పేపరా? బికాస్ ఇట్స్ అ కాంబినేషన్. మీకు తెలుసు కదా, ఫౌండేషన్లో ఆబ్జెక్టివ్ అండ్ డిస్క్రిప్టివ్ కాంబినేషన్లో పేపర్స్ ఉన్నాయి. సో కమింగ్ టు సిఏ ఫౌండేషన్ అకౌంటింగ్ పేపర్, ఇట్ ఈస్ అ కంప్లీట్ డిస్క్రిప్టివ్ పేపర్ అమ్మా. సో ఇది డిస్క్రిప్టివ్ పేపర్. ఐ హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యూర్ అండర్స్టాండింగ్. సో డిస్క్రిప్టివ్ అంటే మనం ఆన్సర్స్ రాయాల్సిందే, ఎంసీక్యూ ప్యాటర్న్ కాదు. బట్ హ్యావింగ్ సెడ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఎంసీక్యూ ప్యాటర్న్, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, మీ ఎగ్జామ్స్లో అంటే మీ క్వశ్చన్ పేపర్లో 30 మార్క్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ విల్ కమ్ ఫ్రమ్ ఎంసీక్యూస్. అర్థమవుతుందా? 30 మార్క్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్ ఫ్రమ్ వేర్? ఎంసీక్యూస్. అండ్ రిమైనింగ్ 70 మార్క్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డిస్క్రిప్టివ్. I hope you are clear. The remaining 70 marks is going to be what? Descriptive. So total 100 marks of the paper lo 30 marks is MCQ, and then remaining 70 mark is going to be your descriptive. Idi mana paper pattern. So in depth ga paper pattern oka 10 minutes tarvata chuddam. But as of now, manadi descriptive paper, and indulo 30 marks maatrame MCQs, remaining 70 marks are going to be descriptive. Is it clear? That's the first point which I wanted to tell you. Second point, sir, ఈ ఎగ్జామ్ రాయడానికి అన్ని ఎగ్జామ్స్ లాగా మనకు కూడా వీ విల్ ఓన్లీ హ్యావ్ 3 hours ఆఫ్ టైం. సో 3 hours లో మొత్తం పేపర్ అంతా మనం కంప్లీట్ చేసేసేయాలి. ఓకే, రైట్. థర్డ్, విచ్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సార్, ఇక్కడ పాయింట్ నెంబర్ 3 ఏంటంటే, వెన్ ఎవర్ యూఆర్ రైటింగ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్, అంటే మీకు మార్క్స్ కావాలి అంటే ఆన్సర్ కన్నా ఇంపార్టెంట్ ప్రెజెంటేషన్. ఐ హోప్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్. సో మోర్ దెన్ ద అల్టిమేట్ ఆన్సర్ కన్నా ఇంపార్టెంట్ ఏంటి? ప్రెజెంటేషన్. అంటే the way you write the answer in the exam, and the way you write the exam in the answer is going to give you higher marks in the examination. And for example, andarki balance sheet telusu kada. So balance sheet tally avute mana expectation enti? Sir, balance sheet tally avute marks vachestayi anukuntam, but answer is wrong. Endukante మనం ఉన్నది ఒక ప్రొఫెషనల్ ఎగ్జామ్. సో when we are in the professional exam, balance sheet tally అవ్వడం tally అవ్వకపోవడం, that's a second game. అది సెకండరీ. బట్ ప్రైమరీ ఏంటంటే, యు నీడ్ టు రైట్ ఇన్ సచ్ ఎ వే, అండ్ ఆ ప్రజెంటేషన్ ఎలా ఉండాలంటే, యూ షుడ్ కన్విన్స్ ద ఎగ్జామినర్. అంటే ఎవరైతే మీ పేపర్ వాల్యూ చేస్తున్నాడో దాన్ని మీరు కన్విన్స్ చేయాలి. అంటే నాకు మార్క్స్ ఇవ్వండి అని మీరు కన్విన్స్ చేయాలి. అర్థమవుతుందా? సో లేదంటే మీకు మార్క్స్ రావు. సో మోడల్ ఆఫ్ ది స్టోరీ ఏంటి? ప్రజెంటేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ వీఆర్ కన్సర్న్. సో మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే, డే 1 నుంచి మన ప్రజెంటేషన్ పైన మనం ఫోకస్ చేయాలి. ఎందుకంటే మీ రెగ్యులర్ ఇంటర్మీడియట్లో అంటే +2, 11th and 12th క్లాస్లో మెజారిటీ ఆఫ్ ది కేసెస్ మీరు దానిపైన ఫోకస్ చేయరు. రైట్ ఆర్ రాంగ్?
సో ప్రెజెంటేషన్ పైన మన ఫోకస్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ మోర్ ఆన్ ద ప్రెజెంటేషన్. ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్. పాయింట్ నెంబర్ 4, సార్ ప్రెజెంటేషన్ అది ఎలా చేయాలి? చాప్టర్ బై చాప్టర్ ఐ విల్ టేక్ కేర్. నేను చెప్పిన విధంగా మీరు ఆన్సర్ రాస్తే సరిపోతుంది. క్లియర్? దట్ ఈస్ పాయింట్ నెంబర్ 3. పాయింట్ నెంబర్ 4 ఏంటంటే, మనందరికీ ఇంటర్మీడియట్లో యూ ఆల్ హ్యావ్ ద హ్యాబిట్ ఆఫ్ యూజింగ్ ప్లెయిన్ నోట్బుక్స్. అంటే రూల్డ్ కాదు, ప్లెయిన్ నోట్బుక్స్ యూజ్ చేస్తాం. బట్ ఇట్స్ అ ప్రొఫెషనల్ ఎగ్జామ్. సో యూ ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు యూజ్ ప్లెయిన్ నోట్బుక్స్. ఫ్రమ్ టుమారో ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీబడి ఇన్ ద క్లాస్ టు యూజ్ అ ప్లెయిన్ నోట్బుక్. అర్థమవుతుందా? సో అందరూ యూజ్ అ రూల్డ్ నోట్బుక్ ఓన్లీ. సింగిల్ రూల్ నోట్బుక్ కొనుక్కోండి. అండ్ అకౌంట్స్కి మొత్తానికి సపరేట్గా ఒక నోట్బుక్ మెయింటైన్ చేయండి. ఐ హోప్ యూర్ క్లియర్. అన్ని సబ్జెక్ట్స్ కలిపి ఒకే దాంట్లో రాస్తాం, తర్వాత విడివిడిగా చూసుకుంటాం అంటే అది కుదరదు. క్లియర్? సో ప్లీజ్ గెట్ అ రూల్ నోట్బుక్. పాయింట్ నెంబర్ 4, మ్యాండేటరీ యూ హెవ్ టు గెట్ క్యాల్కులేటర్స్. క్యాల్కులేటర్స్ కూడా మ్యాండేటరీ. అర్థమవుతుందా? హలో, యూ నీడ్ టు హ్యావ్ రూల్ నోట్బుక్స్, యూ నీడ్ టు హ్యావ్ క్యాల్కులేటర్స్. ఇది కాకుండా మీరేం చేయాలంటే ఒక డిఫరెంట్ కలర్ పెన్ తీసుకొని రావాలి క్లాస్ రూమ్కి. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్ కలర్ పెన్ అంటే, రెగ్యులర్గా మీరు బ్లాక్ ఆర్ బ్లూ యూజ్ చేస్తారు, దట్ ఈస్ ఓకే. ఆ బ్లాక్ బ్లూ కాకుండా ఒక రెడ్ కలర్ పెన్, ఒక హైలైటర్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ. ఎందుకు రీజన్ చెప్తా. ఐ విల్ మేక్ యూ రైట్ లాట్ ఆఫ్ నోట్స్ ఇన్ ద క్లాస్. ఈ నోట్స్ అన్నీ కూడా మీకు ఎగ్జామ్ కన్నా బిఫోర్ రివిజన్కి యూజ్ అవుతాయి. అర్థమవుతుందా? సో ఎగ్జామ్కి రివిజన్కి యూజ్ అవుతాయి. సో యూజ్ అయినప్పుడు మనం దాన్ని ఏం చేయాలి? కలర్ఫుల్గా చేస్తే, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్ని హైలైట్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఈజీ ఫర్ అస్ టు రివైజ్ ద టాపిక్. అవుతుందా? ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఈజీ ఫర్ అస్ టు రివైజ్ ద టాపిక్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? సో రిమెంబర్, ఐ వాంట్ ఎవ్రీబడి టు బ్రింగ్ నోట్బుక్ అలాంగ్ విత్ అ క్యాల్కులేటర్, అలాంగ్ విత్ అ హైలైటర్ అండ్ డిఫరెంట్ కలర్ పెన్. అది కాకుండా స్కేల్ కూడా మ్యాండేటరీ. సో ఆల్సో బ్రింగ్ స్కేల్ టు ద క్లాస్. ఫైన్. ఇవన్నీ బేసిక్ రూల్స్. ఇదంతా ఓకే. నౌ ఇఫ్ యూర్ ఓకే, ఐ విల్ టేక్ యూ ఇన్ టు ద సిలబస్. సిలబస్ చూద్దామా? రైట్, ఆల్ ఆఫ్ యూ? రైట్. సీ సార్, దిస్ ఈజ్ ఆల్ యువర్ సిలబస్ మా. సో టోటల్గా హౌ మెనీ చాప్టర్స్ ఆర్ దేర్? 23 చాప్టర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ అవర్ సిలబస్. నేను ఇంకొంచెం జూమ్ చేస్తాను. ఐ థింక్ యూ కెన్ సీ ఇట్ క్లియర్లీ నౌ. కరెక్ట్? సో ఇన్ టోటల్ దెర్ ఆర్ అబౌట్ 23 చాప్టర్స్. సో వాట్ ఐ ట్రై టు డూ ఇస్, నేను ఏం చేశానంటే ఈ చాప్టర్స్ది ప్రతి ఎగ్జామ్లో ఎంత వెయిటేజ్ వచ్చింది అంటే, ఇఫ్ యూ సీ ద హెడ్డింగ్ హియర్, ద ఫస్ట్ కాలమ్ ఈజ్ వాట్? సీరియల్ నంబర్. సెకండ్ కాలమ్ ఏంటన్నా? చాప్టర్ నేమ్. థర్డ్ కాలమ్ December 21 నుంచి స్టార్ట్ చేసి లేటెస్ట్ అటెంప్ట్ వరకు కూడా ఏ చాప్టర్ ఎన్ని మార్క్స్కి వచ్చాయి అనేది నేను ఒక బర్డ్స్ ఐ వ్యూ తీసుకొచ్చాను. ఐ హోప్ యూర్ క్లియర్. అర్థమవుతుందా? అంటే ఏ చాప్టర్లో ఎన్ని మార్క్స్ ఏ అటెంప్ట్కి వచ్చింది. ఐ హోప్ యూర్ గెటింగ్ మై పాయింట్. సో దట్ ఈస్ అ బర్డ్స్ ఐ వ్యూ. సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ లెట్ us టాక్ అబౌట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ చాప్టర్స్ హియర్. మళ్ళీ నేను ఏం చెప్పాను? హౌ మెనీ చాప్టర్స్ అదే? 23 చాప్టర్స్ అదే. అండ్ ఈ పర్టికులర్ ఎగ్జామ్లో ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కంపెనీ అకౌంట్స్కి వెళ్దాం. ఓకే, సో కంపెనీ అకౌంట్స్కి వెళ్తాం. కంపెనీ అకౌంట్స్లో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో ఎన్ని మార్క్స్ అడిగాడు అంటే, ఆ ఒక్క చాప్టర్లో 42 మార్క్స్ ఎగ్జామ్లో వచ్చాయి. అర్థమవుతుందా? 42 మార్క్స్ కేమ్ ఫ్రమ్ దట్ చాప్టర్ అలోన్. అది కాకుండా నెక్స్ట్ అటెంప్ట్లో ఏం అడిగాడు? 15, 17, అలానే 17, 15 అలా కంటిన్యూ చేసుకుంటూ వెళ్తే 25, 25 అండ్ టోటల్ వచ్చేసి ఎంతమ్మా? 210. అంటే యావరేజ్గా ప్రతి ఎగ్జామ్లో 21 మార్క్స్. ఆర్ యు గెటింగ్ మై పాయింట్? సో ఇట్లా ప్రతి చాప్టర్ది వాట్ ఐ ట్రై టు డూ ఇస్ ఐ ట్రై టు బ్రింగ్ అవుట్ అన్ యావరేజ్ మార్క్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ మన యావరేజ్ అనేది 1.8 మార్క్స్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి, సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆల్ ద వే అప్ టు కమాన్ హౌ మచ్? 21. అంటే ఎవ్రీ చాప్టర్ హ్యాజ్ ఇట్స్ ఓన్ ఇంపార్టెన్స్. అది 1 మార్క్కి రావచ్చు, 2 మార్క్స్కి రావచ్చు, 3 మార్క్స్కి రావచ్చు. బట్ ఫర్ అస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మార్క్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, దట్స్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్ అబౌట్ ద సిలబస్. ఎన్ని చాప్టర్స్ చెప్పానమ్మా నేను? ఐ సెడ్ హౌ మెనీ చాప్టర్స్ అదే? 23 చాప్టర్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో అట్లీస్ట్ ఒక 15 or 12 చాప్టర్స్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. ఓకే, వాట్ ఆర్ దీస్? లెట్స్ లుక్ ఎట్ దిస్ చాప్టర్స్ నౌ. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అకౌంటింగ్ కాన్సెప్ట్స్ చదివారా? బిజినెస్ ఎంటిటీ కాన్సెప్ట్ ఇంటర్లో చదివారా నాన్న? చదివారా లేదా? ఎస్, ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఏదన్నా పర్లేదు, గుర్తు లేకపోతే ఇబ్బంది ఏం లేదు. అన్ని బేసిక్ నుంచే స్టార్ట్ చేద్దాం ఇక్కడ. సో మీకు తెలుసు అన్న విషయం నేను మర్చిపోయే స్టార్ట్ చేస్తా, దానిలో డౌట్ లేదు. బట్ అట్లీస్ట్ విన్నారా?
విన్నారు కదా, రైట్? సో దెన్ క్యాపిటల్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ మేబీ ఇది ఫస్ట్ టైం వినుంటారు. కాంటింజెంట్ అసెట్స్ లైబిలిటీస్ ఫస్ట్ టైం వినుంటారు. అకౌంటింగ్ పాలసీస్, అకౌంటింగ్ యాజ్ అ మెజర్మెంట్, అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్, ఈ టాపిక్స్ అన్ని నాకు తెలిసి ఫస్ట్ టైం వినుంటారు మీరు కదా. సో ఇది పక్కన పెడితే ఆల్ ఆఫ్ యూ నో జర్నల్ ఎంట్రీస్ తెలుసా? లెడ్జర్స్ తెలుసా? కమాన్ అన్న, తెలుసా లేదా? అటు పార్టిసిపేట్ చేయండి రా. ఎస్, దెన్ యు నో లెడ్జర్స్, యు నో ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, యు నో సబ్సిడియరీ బుక్స్, యు నో క్యాష్ బుక్, సో యు నో రెక్టిఫికేషన్, పిఆర్ఎస్. అంటే ఇక్కడ వరకు మోస్ట్లీ మీకు ఇంటర్మీడియట్లో ఉన్న సిలబసే ఉంటుంది. బట్ హ్యావింగ్ సెడ్ దాట్, ఇంటర్మీడియట్ సిలబసే, కానీ ఇట్ విల్ బి అట్ అన్ అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్. అర్థమైందా? సబ్జెక్ట్ ఇంటర్మీడియట్ దే, కానీ లెవెల్ మాత్రం అడ్వాన్స్ లెవెల్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు అందరికీ జర్నల్ ఎంట్రీస్ తెలుసా? ఆల్ ఆఫ్ యు నో జర్నల్స్, రైట్? దాంట్లో మీరు ఎప్పుడన్నా జిఎస్టీకి రిలేటెడ్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ రాశారా? గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్, జిఎస్టీ అంటే ఐడియా ఉంది కదా. ఓకే, జిఎస్టీ రిలేటెడ్ ఎంట్రీస్ ఎప్పుడన్నా రాశారా? రాయలేదు. అది నేర్చుకుంటాం ఇప్పుడు. అంటే వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ స్టడీడ్ ఇన్ +2, ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్లో, ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్లో మనం అయితే చదువుకున్నామో దానిపైన ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ సమ్ అడ్వాన్స్డ్ నాలెడ్జ్ ఎట్ దిస్ లెవెల్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? కంఫర్టబుల్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఎస్ మా. సో ఇట్లా మనం చూసుకుంటూ వెళ్తే దెర్ ఆర్ అబౌట్ 23 చాప్టర్స్. ఇందులో మీకు కొత్తవి ఏవి అంటే నేను చెప్తానేనండి. ఆల్ ఆఫ్ అ సడన్ మొత్తం టోటల్గా కొత్తవి ఏవంటే, 1, కంపెనీ అకౌంట్స్ ఇస్ టోటలీ న్యూ. ఎప్పుడన్నా కంపెనీ అకౌంట్స్ చదివారా? +2 ఫస్ట్ ఇయర్ కానీ సెకండ్ ఇయర్లో కానీ ఎప్పుడన్నా కంపెనీ అకౌంట్స్ చదివారా? ఏనన్నా? థియరీ మేబీ అయి ఉంటుంది, దానికి ఏం డౌట్ లేదు. బట్ ప్రాక్టికల్గా ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ సాల్యూషన్ అవన్నీ చేశారా? ఎస్ ఆర్ నో? లేదు. సో అట్లానే పార్ట్నర్షిప్ గురించి కూడా నాకు తెలిసి మీరు ఏం చదువు ఉండదు మోస్ట్లీ. చదివినా ఏదైనా బేసిక్స్ ఉండుంటాయి అంతే. అండ్ దెన్ ఇన్కంప్లీట్ రికార్డ్స్ కొత్తదే, నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ కూడా కొత్తదే. రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో దేర్ ఆర్ మెజారిటీ ఆఫ్ ది చాప్టర్స్ విచ్ ఆర్ న్యూ, అండ్ ఆల్రెడీ వచ్చిన చాప్టర్స్లో కూడా వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ అట్ అన్ అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్. అంటే ఎందుకంటే మనం ప్రొఫెషనల్ ఎగ్జామ్ కదా. టీఏ ఈస్ గోయింగ్ టు బి విచ్ ఎగ్జామ్? ప్రొఫెషనల్ ఎగ్జామ్. అర్థమవుతుందా? సో అందుకనే ఇవన్నీ అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్లో ఉంటాయి. సో బీ రెడీ ఫర్ దాట్, నథింగ్ మోర్. ఫైన్, సిలబస్ క్లియర్. ఎగ్జామ్ పేపర్లో కూడా 30 మార్క్స్ ఎంసీక్యూస్, 70 మార్క్స్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి డిస్క్రిప్ట్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? రైట్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే విల్ స్టార్ట్ విత్ ద వెరీ ఫస్ట్ చాప్టర్. క్లియర్? ఫస్ట్ చాప్టర్ ఏంటి? ఇంట్రొడక్షన్. అసలు వాట్ ఈజ్ అకౌంట్, వాట్ ఈజ్ అకౌంటింగ్, వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్, అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. ఆల్ ఆఫ్ యూర్ ఓకే? రైట్ నాన్న, స్టార్ట్ చేద్దామా? రైట్, చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్? వాట్ ఈస్ అకౌంటింగ్? చెప్పండి రా. ఆల్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ టు పార్టిసిపేట్, దేర్ ఇస్ నో అదర్ ఆప్షన్. చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్? అసలు అకౌంటింగ్ అంటే ఏంటి? చెప్పండి అమ్మా, ఏదో ట్రై చేస్తున్నా, చెప్పండి, ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఓకే, ఫర్గెట్ అబౌట్ వాట్ ఈజ్ అకౌంటింగ్. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ ఈజ్ బిజినెస్? అక్కడ స్టార్ట్ చేద్దాం. పోనీ అట్లీస్ట్ ఆ క్వశ్చన్ అని అడుగుతాను, అదన్నా ఆన్సర్ చేయండి. వాట్ ఈజ్ బిజినెస్? వెరీ గుడ్. బిజినెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ. ఐఎమ్ రైట్? సో బిజినెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ విచ్ యాక్టివిటీ? ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ. వాట్ డూ యూ మీన్ బై ద వర్డ్ ఎకనామిక్? ఎకనామిక్ అంటే ఏంటి? ప్రాఫిట్. రైట్ ఆర్ రాంగ్? వాట్ డూ యూ మీన్ బై ఎకనామిక్? ప్రాఫిట్. అంటే జనరల్గా వెనెవర్ ఐ సే బిజినెస్, business is nothing but an economic activity. Economic activity means profit making activity. Am I right or wrong? So business is nothing but which activity ma? Which is nothing but a profit making activity. So ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే, let us say for example I purchased a car. Let's say I purchased a car, okay, for 5 lakh rupees, and then I sold this car, let us say, for 5,50,000 rupees. నేను 2020లో కొన్నాను అండ్ 2022లో అమ్మేశాను. ఓకే, అండ్ టెల్ మీ హౌ మచ్ ఇస్ ద ప్రాఫిట్ ఐ మేడ్? 50,000. ఆల్ ఆఫ్ యూర్ ఓకేనా? 50,000 ఇస్ ద ప్రాఫిట్ ఐ మేడ్. నౌ ఇప్పుడు ఈ యాక్టివిటీని
Can I call it as a business? So buying of a car and selling of a car, can I call this activity as a business? Yes or no? Chepandra? Yes or no? Absolutely no. I cannot call this activity as a business. Why? Because I purchased this in which year? 2020, and I sold it in which year? 22. After how many years? ఈ 2 years నేను ఏం చేశాను? ఆ కార్ని యూజ్ చేశాను. అంటే అది నాకు ఫిక్స్డ్ అసెట్. అర్థమవుతుందా? అది నాకు ఏం అసెట్ నాన్న? ఫిక్స్డ్ అసెట్. అంటే వెన్ ఐ సెల్ మై ఫిక్స్డ్ అసెట్, ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో ఉన్న పాత వస్తువులు ఏమైనా అమ్మేస్తారు, అది మీ బిజినెసా? కమ్ ఆన్, yes or no? No. That means no doubt business is an economic activity, but దానికి ఎక్స్టెన్షన్ కూడా ఉండాలి కదా. Which is done on a regular basis. అర్థమవుతుందా? బిజినెస్ is an economic activity which is done on which basis? Regular basis. అంటే రెగ్యులర్ బయింగ్ అండ్ రెగ్యులర్ సెల్లింగ్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అ బిజినెస్. అర్థమవుతుందా? సో వాట్ ఈస్ బిజినెస్? సంబడి ఆస్క్ యూ, వాట్ ఈస్ ది ఆన్సర్? It is a regular buying and selling of goods. I think all of you are clear, with an intention to earn profit. Is it clear? So repeat, what is the definition of business? It's a regular in the word marchipodu. Come on, what is a word? It's a regular buying and selling of goods with an intention to earn profit. I think all of you are clear. Chalo, manaki business ante ento telusu. Point number 2, listen very carefully. Okay, I started a business. ఇప్పుడు బిజినెస్లో దెర్ విల్ బి వన్ ట్రాన్సాక్షన్, ఆర్ బిజినెస్లో దెర్ విల్ బి మల్టిపుల్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఒకటే ఉంటుందా లేకపోతే మల్టిపుల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి? మల్టిపుల్, హండ్రెడ్స్ అండ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి. నాకు చెప్పండి, ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవడం ఈజీయా? Is it easy to remember all these transactions, or is it not easy to remember the transaction? Easy or not easy? For example, I am into business. On a daily basis, నా దగ్గర ఒక 1000 transactions అవుతాయి. How many transactions? So every year, ఎన్ని days ఉంటాయి? 365. అంటే 1000 multiplied by 365, it will be how many lakh transaction? 3,65,000 transactions. నాన్న, ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవడం ఈజీయా? ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవడం డిఫికల్టా? మీరే చెప్పాలి, నాకు తెలియదు. ఈజీ ఆర్ డిఫికల్ట్? అంటే when remembering is not possible, I think I have to maintain records. ఇక్కడ రాసుకోవాలా లేదా? That is why accounting has been developed. Okay. I hope you are getting my point. So remembering the transactions is possible or not possible? Not at all possible. Am I right or wrong? That is why we need to maintain records. I think all of you are clear. How to maintain records? That is what is told to you in accounting. Hope you are clear. So మనం ఎక్కడ స్టార్ట్ చేసాం? బిజినెస్ ఇస్ డన్ విత్ అన్ ఇంటెన్షన్ టు ఎర్న్ ప్రాఫిట్. అవునా? మరి ఆ ప్రాఫిట్ తెలియాలి అంటే మనం ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని గుర్తుండాలి కదా. గుర్తుంటాయా? గుర్తుండవా? ఉండవు. నాట్ ఎట్ ఆల్ పాసిబుల్. ఐ యామ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? దట్ ఈస్ వై వి గో ఫర్ వాట్? అకౌంట్. ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్, విచ్ విల్ హెల్ప్ యూ ఇన్ గెటింగ్ యువర్ ప్రాఫిట్స్. క్లియర్? చలో, అకౌంటింగ్ డెఫినేషన్ క్లియర్. ఎందుకు అకౌంటింగ్ అనేది క్లియర్? నాకు మీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అర్థం కావట్లేదురా. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఆర్ నాట్? కెన్ యూ ప్రొసీడ్ ఫార్వర్డ్? ఎస్. ఇప్పుడు నా డౌట్ ఏంటంటే, వాట్ ఈస్ రికార్డెడ్? ఓకే, మనం రికార్డ్ మెయింటైన్ చేయాలి, బాగానే ఉంది. బట్ వాట్ షుడ్ వి రికార్డ్? మనం ఏం రికార్డ్ చేయాలి? వెరీ గుడ్. వాట్ షుడ్ వి రికార్డ్? ఎక్సలెంట్. సో అకౌంట్స్ నాట్ ఓన్లీ రికార్డ్స్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఎక్కడో చదివి ఉంటారు మీరు, నాట్ ఓన్లీ వి విల్ రికార్డ్ ట్రాన్సాక్షన్స్, వి విల్ ఆల్సో రికార్డ్ ఈవెంట్స్. చదివారా? అకౌంటింగ్ ఇస్ అన్ ఆర్ట్ ఆఫ్ రికార్డింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్. ఏమా గుర్తులేదా? పర్లేదు, మర్చిపోతే ఇబ్బంది ఏం లేదు. సో పాయింట్ ఏంటంటే, అకౌంటింగ్ ఇస్ అన్ ఆర్ట్ ఆఫ్ రికార్డింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ అండ్ ఈవెంట్. అంటే నాట్ ఓన్లీ విల్ రికార్డ్ ట్రాన్సాక్షన్, విల్ ఆల్సో రికార్డ్ ఈవెంట్స్. ఇప్పుడు నా డౌట్ ఏంటంటే, వాట్ ఈస్ ట్రాన్సాక్షన్ అండ్ వాట్ ఈస్ అన్ ఈవెంట్? ఈ రెండు సేమా? ఈ రెండు డిఫరెంటా? చెప్పాలరా, మీరే చెప్పాలి. చలో, వాట్ ఈస్ అ ట్రాన్సాక్షన్, వాట్ ఈస్ అన్ ఈవెంట్? ఈ రెండు సేమా? ఈ రెండు డిఫరెంటా? ఇస్ ఇట్ సేమ్ ఆర్ ఇస్ ఇట్ డిఫరెంట్? అది చెప్తే చాలు. చెప్పనా, ఏదో చెప్పాలనుకుంటున్నా?
పర్లేదు, రెండు డిఫరెంట్. వెరీ గుడ్. అసలు ఏంటి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఓకే, కాదు. గుడ్, అటెంప్ట్ చేసావు, బాగానే ఉంది, బట్ నాట్ కరెక్ట్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అ ట్రాన్సాక్షన్ అండ్ ఎన్ ఈవెంట్? అర్థమవుతుందా? అసలు క్వశ్చన్ అర్థమైందా? పోనీ ఆన్సర్స్ అంటే దేవుడి మనం చెప్పుకుందాం, ప్రాబ్లం లేదు, బట్ క్వశ్చన్ ఈస్ క్లియర్. వాట్ ఈస్ ట్రాన్సాక్షన్, వాట్ ఈస్ ఈవెంట్? చలో, ట్రాన్సాక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, ట్రాన్సాక్షన్ అంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ రెగ్యులర్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ అ బిజినెస్. వాట్ ఈస్ అ ట్రాన్సాక్షన్, మై డియర్ ఫ్రెండ్? రెగ్యులర్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ అ బిజినెస్. అంటే టెల్ మీ, వాట్ ఆర్ ద రెగ్యులర్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ బిజినెస్? కొంచెం ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పండి నాకు, రెగ్యులర్ యాక్టివిటీస్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పండి. కాదురా, మనం బిజినెస్ లో రెగ్యులర్ గా ఏం చేస్తాం? వాట్ విల్ వి డూ? రైట్, వాట్ విల్ వి డూ ఇన్ అ బిజినెస్? వి విల్ బై అండ్ వి విల్ సెల్. అంటే పర్చేస్ ఈజ్ అ రెగ్యులర్ యాక్టివిటీ. ఏదన్నా సేల్ ఈజ్ అ రెగ్యులర్ యాక్టివిటీ. సరే, మనకి ఎంప్లాయీస్ ఉంటారా? ఎంప్లాయీస్ అంటే మన వర్కర్స్ ఉంటారా? వర్కర్కి శాలరీ వేజెస్ పే చేయాలా? సో ఇస్ ఇట్ అ రెగ్యులర్ యాక్టివిటీ ఆర్ నాట్ అ రెగ్యులర్ యాక్టివిటీ? రెగ్యులర్ యాక్టివిటీ. రెంట్ పే చేయాలా? కమాన్, రెగ్యులర్ యాక్టివిటీ. సో ట్రాన్సాక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రెగ్యులర్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ అ బిజినెస్. ఐ హోప్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్. ట్రాన్సాక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్? రెగ్యులర్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ బిజినెస్. ఇవన్నీ ఏం రాసుకోవద్దు, నేనే డిక్టేట్ చేస్తా. ఓకే, పాయింట్ నెంబర్ 2. దెన్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఈవెంట్? Event is nothing but result of transactions. Event అంటే ఏంటమ్మా? రిజల్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్, డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ మనం ఒక 1000 kgs ఆఫ్ రైస్ కొన్నాం, బిజినెస్ పర్చేజ్ చేసాం. ఓకే, అండ్ లెట్ us say we sold 800 kgs ఆఫ్ రైస్. మన బిజినెస్లో 1000 kgs కొన్నాం, 800 kgs అమ్మేసాం. అంటే ఇప్పుడు ఈ 200 kgs ఏంటి? గుడ్. అసలు అదేంటి, దాన్ని ఏమంటాం? కెన్ ఐ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ క్లోజింగ్ స్టాక్? అని క్లోజింగ్ స్టాక్ అనొచ్చా? అనలేవా? అనొచ్చు, అది క్లోజింగ్ స్టాకే. మనం 1000 kgs కొన్నాం, 800 kgs అమ్మేసాం, అంటే మనకి ఎంత మిగిలింది? ఆ 200 kgs మిగిలిందని ఏమంటాం మనం? స్టాకే కదా, రైట్ ఆర్ రాంగ్? దట్ ఐ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ విచ్ స్టాక్? క్లోజింగ్ స్టాక్. సో నౌ టెల్ మీ, పర్చేస్ ఈజ్ అ ట్రాన్సాక్షన్? ఇట్స్ a regular activity. Don't look at me differently. Come on. Purchase is a transaction. Yes or no? Yes. Sale is a transaction. Yes or no? Because it's a regular activity. ఆ రెండు డిఫరెన్స్ ఏంటి? క్లోజింగ్ స్టాక్, ఇట్ ఈస్ అన్ ఈవెంట్. సో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ట్రాన్సాక్షన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఈవెంట్. అంటే ద రిజల్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఈవెంట్. క్లియర్? ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకో. సో లెట్ us say we purchase the goods for 1 lakh. Okay, and we sold these goods for let us say 1,25,000. అంటే మనం కొన్నదేమో 1 lakh, సేల్ చేసిందేమో 1,25,000. ఇప్పుడు ఈ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 25,000 ఏంటి? ప్రాఫిట్. రే, 1 lakh కొని 1,25,000 అమ్మేస్తే అది ప్రాఫిటే కదా. ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందన్నా? సో కెన్ ఐ సే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అ ప్రాఫిట్? క్లియర్? సో ప్రాఫిట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్? ఈవెంట్. అర్థమవుతుందా? ప్రాఫిట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్? బికాజ్ ఇట్స్ అ రిజల్ట్ ఆఫ్ 2 transactions. అర్థమవుతుందా? ఇట్స్ అ రిజల్ట్ ఆఫ్ విచ్ 2 transaction? పర్చేస్ అండ్ సేల్. ఎనీ డౌట్? సో ఇఫ్ సంబడి ఆస్క్ యూ వాట్ ఈస్ ద ట్రాన్సాక్షన్, డెఫినేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏంటి? వెరీ గుడ్. ట్రాన్సాక్షన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రెగ్యులర్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ అ బిజినెస్. కరెక్ట్? చలో, వాట్ ఈస్ అన్ ఈవెంట్? Event is nothing but the result of 2 transactions is called as a event. So in accounting, what do we record? Do we record transaction or do we record event? ఏవి రికార్డ్ చేయాలి? అకౌంటింగ్ లో what should we record? Should we record transaction or should we record event? We have to record both. That is why I said, what do we, లేదా what should we record? We have to record both transactions and events. I think all of you are clear. So accounting is an art of recording both transaction. I think all of you are clear. అంటే నౌ ఇప్పుడు కన్క్లూజన్ ఏంటంటే, whenever there is a business is done with an intention to make, చెప్పండి రా, why do we do business? To make
ప్రాఫిట్స్. ఐమ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఈ ప్రాఫిట్స్ ఎలా వస్తాయి? ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ వల్ల వస్తాయి. ఏనా? Yes or no, sir? So how do we get profits? Transactions and events. And is it possible to remember transactions and events? No. That is why we go for recording. I think all of it clear. Chalo. Sir, ఇప్పుడు అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ రికార్డ్ చేస్తామా, లేకపోతే ఓన్లీ ఫ్యూ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ రికార్డ్ చేస్తామా? మన ఇష్టమా? అన్ని చేస్తామా, ఓన్లీ ఫ్యూ వి విల్ డూ? I'll tell you. Sir, we will record only those transactions and events. Okay. Only those transactions and events we will record which are measurable in the terms of money. ఒకసారి చదవండి, అక్కడ నేను ఏం రాశాను? We will record only those transactions and events which are measurable in the terms of what? Money. అంటే ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్, ఏదైనా ఈవెంట్ మనం ఎప్పుడు రికార్డ్ చేస్తామంటే, ఇఫ్ ఐ క్యాన్ మెజర్, అంటే దాని అమౌంట్ మనీలో తెలియాలి నాకు, ఓన్లీ దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రికార్డ్. సార్ ఇది అర్థం కాలే, ఓకే, ఐ విల్ గివ్ యూ ఎగ్జాంపుల్, లిసన్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. సార్ మీరు ఎప్పుడైనా లైఫ్లో, మరి ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ షీట్ అసెట్ సైడ్ జాగ్రత్తగా వినండి. బ్యాలెన్స్ షీట్ ఏది అడిగినా కూడా డౌట్గానే చూస్తున్నారు ఏంద్రా? చేశారా అసలు? ఇంటర్మీడియట్ చేశారా? మరి చెప్పండి, బ్యాలెన్స్ షీట్ అసెట్ సైడ్ ఎప్పుడన్నా ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ రాశారా? రాశారా? రైట్. ఎప్పుడన్నా ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ రాశారా? రాశారా లేదా? సో దీనికి ఒక వాల్యూ ఉంటుందా, ఉండదా? కాబట్టి ఇట్ ఈస్ మెజరబుల్ ఇన్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ. కానీ మనీ టర్మ్స్ లో కొలవచ్చు కాబట్టి వీఆర్ రైటింగ్. ఎస్ ఆర్ నో? బట్ నౌ ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్. ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం, జాగ్రత్తగా ఏనండి, దెన్ యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్. సార్ లెట్ us say దెర్ ఈజ్ అ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ. ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఉందనుకుందాం. అసలు సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటి ఐడియా ఉంది అందరికీ? వాట్ ఈస్ అ సాఫ్ట్వేర్? ఎవ్రీబడి న్యూస్. ఈ పాయింట్ ఏంటంటే, ఫర్ అ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్? సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీకి ఏ అసెట్ ఇంపార్టెంట్? అరే సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేయాలంటే ఏం కావాలన్నా చెప్పండి? ఫర్నిచర్, ఓకే. మెషినరీ, మెషిన్తో ఏ సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్? అదంతా కంప్యూటర్ కింద వస్తుంది. ఎంప్లాయీస్ కావాలి, ఓకే. నేను చెప్తా ఇది ఏనా? స్కిల్స్, ఓకే. నా గుడ్, ఒక ఆన్సర్ వచ్చింది, జాగ్రత్తగానండి. సార్ మోర్ దెన్ కంప్యూటర్స్, మోర్ దెన్ ఫర్నిచర్, మోర్ దెన్ ఎనీ అదర్ థింగ్, ఒక సాఫ్ట్వేర్ తయారు చేయాలంటే ఇది ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈస్ దిస్? బ్రెయిన్. ఐమ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? అంటే వితౌట్ హ్యూమన్ బ్రెయిన్, హలో, సాఫ్ట్వేర్ కెన్ బి డెవలప్డ్ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్ కెనాట్ బి డెవలప్. సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేయలేరు మీరు. బ్రెయిన్ యూజ్ చేయకపోతే సాఫ్ట్వేర్ ఎలా వస్తుంది అన్న? రాదు, అసలే రాదు. ఐమ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? అంటే మారల్ ఆఫ్ ది స్టోరీ, ఈ అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ అసెట్ ఏది? హ్యూమన్ బ్రెయిన్. అంటే ఎంప్లాయీ ఈజ్ అన్ అసెట్, అవునా కదా? ఎంప్లాయీ లేకపోతే మనం అసలు డెవలపే చేయలేము. కాబట్టి ఎంప్లాయీ ఈజ్ వాట్? అసెట్. నా పాయింట్ ఏంటంటే, కెన్ వి మెజర్ ఒక ఎంప్లాయీ వాల్యూని మనం మనీ టర్మ్స్లో మెజర్ చేయగలమా? యూ కెనాట్. యూ కెన్ మెజర్ ద హైట్ మెజర్ చేయొచ్చు, వెయిట్ మెజర్ చేయొచ్చు, కానీ వాడి వాల్యూ మనీ టర్మ్స్లో ఎలా మెజర్ చేస్తారు? పాసిబుల్ ఆర్ ఇంపాసిబుల్? ఇంపాసిబుల్. అదే ఒక ల్యాండ్ ఉందనుకో, దానికి మార్కెట్ వాల్యూ ఉందా? కమాన్. ఒక అసెట్ ఉంది, దానికి మార్కెట్ వాల్యూ ఉందా? కాబట్టి అవన్నీ మనం మెజర్ చేయొచ్చు. బట్ ఎంప్లాయీ కెన్ బి మెజర్డ్ ఆర్ కెనాట్ బి మెజర్డ్. అందుకనే వి విల్ నాట్ రికార్డ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. ఐ హోప్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్. అంటే మోరల్ ఆఫ్ ది స్టోరీ, విచ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ విచ్ ఈవెంట్స్ విల్ బి రికార్డెడ్? ఓన్లీ దోస్ విచ్ ఐ కెన్ మెజర్ ఇన్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ. మెజర్మెంట్ లేకపోతే ఐ విల్ నాట్. అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? ఎంప్లాయీ విల్ బి రికార్డ్ ఆర్ విల్ నాట్ బి రికార్డ్? అసెట్గా రికార్డ్ చేయం మనం. ఐ హోప్ యూ క్లియర్, కంఫర్టబుల్, రైట్? ఒకసారి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయండి. వాట్ ఈస్ బిజినెస్?
It's a regular activity which is done with an intention to get profit. Am I right or not? And how do we get the profit? By performing some transactions and events. Acha, is it possible for us to remember all these? Ivanni gurtupettukodam possible kada? Then what is that we have to do? We have to go for recording. And what do we record? Very good, transactions and events. Acha, all transactions are only which are measurable in the terms of money. I think all of you are clear. This is the meaning of accounting. అసలు అకౌంటింగ్ ఎందుకు అనేది అర్థమైందా? షూర్, అది ఎలా చేయాలి తర్వాత సంగతి ఏంటి అనేది అర్థమైందా? రైట్. నౌ లెట్ us get into the real definition of accounting. One by one జాగ్రత్తగా వినండి, మాకు తెలుసు. సో వీ హ్యావ్ టు గో వెరీ క్లియర్ నౌ. అకౌంటింగ్ డెఫినేషన్ మీకు గుర్తుంటే, it is saying that accounting is an art of recording, classifying and summarizing. చెప్పండి రా, వాట్ ఈస్ దిస్? ఒకసారి చదవండి, అక్కడ ఏముంది అట్లీస్ట్ అదన చదవండి చాలా. ఐ విల్ బి హ్యాపీ. అకౌంటింగ్ ఇస్ అన్ ఆర్ట్ ఆఫ్ రికార్డింగ్, క్లాసిఫైయింగ్, సమ్మరైజింగ్. అవునా? సో అంటే moral of the story, there are 3 stages in accounting. One by one we'll bring out. Which is the first stage? Okay, what is the second stage? Summarizing. Oh, sorry. Second stage is classifying. Okay. And third stage is what? Summarize. Accounting is an art of recording, classifying, summarizing. Okay. Sir, ఇప్పుడు ఒక్కొక్క స్టెప్ what is this we'll try to understand. Step 1. What is step 1? అంటే whenever a transaction takes place, that transaction I told you we have to record. Question is, where do we record the transaction? ఎక్కడ రికార్డ్ చేయాలి? బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. వెరీ ఇంటెలిజెంట్ ఆన్సర్. అది కాదు. బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో చాలా బుక్స్ ఉన్నాయి. క్యాష్ బుక్ ఉంది, సబ్సిడరీ బుక్ ఉంది, జర్నల్ బుక్ ఉంది, చాలా బుక్స్ ఉన్నాయి. వేర్ టు రికార్డ్? ఎక్కడ రికార్డ్ చేయాలి? ఆన్సర్ ఈస్, we will record all the transactions in a book called journal. గుర్తుందా? జర్నల్ అంటే గుర్తుందా? We'll record all the transactions where, my dear? I think all of you are clear. Okay. Second point, జర్నల్లో ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎలా రికార్డ్ చేస్తారు? ఇన్ క్రోనలాజికల్ ఆర్డర్ ఆర్ ఇన్ అనలిటికల్ ఆర్డర్? మళ్ళీ చెప్తున్నా, వినండి. డు వి రికార్డ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ క్రోనలాజికల్ ఆర్డర్, ఆర్ అనలిటికల్ ఆర్డర్? ఏ ఆర్డర్లో రికార్డ్ చేస్తారు? ద ఆన్సర్ ఈస్, ఇన్ ద జర్నల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రికార్డ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ క్రోనలాజికల్ ఆర్డర్. ఏ ఆర్డర్ అది ఒకసారి చెప్పండి. వాట్ యు మీన్ బై క్రోనలాజికల్? క్రోనలాజికల్ ఆర్డర్ అంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు రికార్డ్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ డేట్ వైజ్. అంటే ఇవాళ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఫస్ట్ రికార్డ్ చేస్తాం, దీని తర్వాత రేపటి ట్రాన్సాక్షన్స్ రికార్డ్ చేస్తాం. క్రోనలాజికల్ ఆర్డర్ అంటే ఫస్ట్ మార్చి ముందు రికార్డ్ చేస్తాం. అర్థమైందా? ఫస్ట్ మార్చ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ రికార్డ్ అయ్యాక దెన్ విల్ స్టార్ట్ రికార్డింగ్ సెకండ్ మార్చ్, దెన్ విల్ స్టార్ట్ రికార్డింగ్ థర్డ్ మార్చ్. క్రోనలాజికల్ ఆర్డర్. వాట్ యు మీన్ బై క్రోనలాజికల్ ఆర్డర్? డేట్ వైజ్. ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్. చల్, ఇప్పుడు ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఉందిరా. వాట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లం? లెట్ us అండర్స్టాండ్. చిన్నది కాదు, పెద్ద ప్రాబ్లమే. నేనేం చెప్పాను స్టార్ట్ ఆఫ్ ది చాప్టర్ ముందు? లెట్ us సే నా బిజినెస్లో ఎవ్రీడే ఒక 1000 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి, అవునా? అండ్ ఇట్లా హౌ మెనీ డేస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ అ ఇయర్? 365. అంటే ఇప్పుడు ఒకసారి చెప్పండి, నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఓకే, లెట్ us సే ఇవన్నీ మీరు రికార్డ్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోయారు. ఐ హోప్ యూ క్లియర్. లెట్ సే ఇవన్నీ మీరు హ్యాపీగా రికార్డ్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోయారు. 365 డేస్ అయిపోయింది. అంటే అకౌంటింగ్ ఇయర్ అయిపోయిందా? లెట్స్ సే 31st మార్చ్ వచ్చేసింది. ఏం చెప్పినా సర్ప్రైజ్గానే చూస్తున్నారు. అర్థమైందా? సో హౌ మెనీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ అ డే? 1000. డేలో 1000. ఎన్ని డేస్ ఉన్నాయి? 365. మొత్తం ఎన్ని? 365. అన్ని రికార్డ్ చేసేసారు. బాగుంది, సూపర్. ఇది అయిపోయిన తర్వాత నా పాయింట్ ఏంటంటే 31st మార్చ్ వచ్చేస్తుంది కదా, రైట్? ఇప్పుడు 31st మార్చ్ రోజు నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతా. వాట్ ఈస్ అ క్వశ్చన్? నా టోటల్ పర్చేజ్ ఎంత అని అడుగుతా. నువ్వు అకౌంటెంట్, నేను బిజినెస్ ఓనర్. ఐ విల్ ఆస్క్ యూ వాట్ ఈస్ మై టోటల్ పర్చేజెస్. అప్పుడు నువ్వు ఏం చేయాలి? ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ చూసుకుంటూ రావాలి.
క్లియర్? అంటే నువ్వు ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్ స్కాన్ చేయాలి? 3,65,000 ట్రాన్సాక్షన్ స్కాన్ చేసి ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ లో పర్చేజ్ ఉందా లేదా చూస్తూ వచ్చి దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ టేకింగ్ ద టోటల్స్. ఎన్ని డేస్ పడుతుంది? అట్లీస్ట్ ఒక 10-15 డేస్. మధ్యలో ఎవడన్నా డిస్టర్బ్ చేస్తే మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి వస్తుంది. అవునా కదా? సో దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ దేర్ ఆర్ నాట్ దేర్? సరే, ఒక 15 డేస్ అయింది అనుకున్నాం. సెకండ్ క్వశ్చన్, నా పర్చేజ్ అయిపోయింది కదా, నా సేల్స్ ఎంత అని అడుగుతా. మళ్ళీ ఏం చేస్తారు? మళ్ళా స్టార్ట్ చేయాలి. ఆర్ యు ఆల్ అండర్స్టాండింగ్? ఎస్ ఆర్ నో? అంటే ఈజ్ ఇట్ ఈజీ ఆర్ ఈజ్ ఇట్ డిఫికల్ట్? వెరీ డిఫికల్ట్. అంటే అకౌంటింగ్ రికార్డింగ్ దగ్గర ఆగిపోతే ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ ఫర్ అస్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ప్రాఫిట్స్. అకౌంటింగ్ కెనాట్ స్టాప్ అట్ రికార్డింగ్ స్టేజ్. ఇట్ కెన్ నాట్ స్టాప్ అట్ రికార్డింగ్ స్టేజ్. రికార్డింగ్ స్టేజ్లో ఆగిపోతే మీ గోల్ మీరు అచీవ్ అవ్వలేరు. యూ కెనాట్ ఫైండ్ అవుట్ యువర్ ప్రాఫిట్స్. అవుతుందా? అందుకని మనం ఏం చేయాలి? అకౌంటింగ్ విల్ నాట్ స్టాప్ ఎట్ రికార్డింగ్. ఇట్ విల్ గో టు సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ క్లాసిఫికేషన్ స్టేజ్. క్లియర్? సో వాట్ డు వి డూ ఇన్ క్లాసిఫికేషన్ స్టేజ్? వినండి, నేను మిమ్మల్ని ఏం అడగట్లేదు, నేనే చెప్తున్నా. సో వాట్ డు వి డూ ఇన్ క్లాసిఫికేషన్ స్టేజ్ అంటే వీ విల్ ట్రై టు గ్రూప్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్. We will try to make a group of what? Transactions of similar nature. అన్న మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఒకసారి గట్టిగా చదవండి. అక్కడ ఏం రాసాము? We will try to group the transactions. అచ్చా, which transactions will be grouped? Similar nature. అర్థమవుతుందా? అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆల్ ఆఫ్ యు నో పర్చేజెస్. ఈ పర్చేజెస్ అన్ని సేమ్ గ్రూపే కదా. మీరు ఎన్నిసార్లు పర్చేజ్ చేసినా ఈ 365 డేస్లో 1000 సార్లు పర్చేజ్ చేసినా ఇవన్నీ ఒకే రకమైన ట్రాన్సాక్షన్స్ కదా. సిమిలరా నాట్ సిమిలరా? సిమిలర్. సేల్స్ సిమిలర్. అరే ఎందుకు రాడు చూస్తున్నారు? సేల్స్ ఈజ్ సిమిలర్ ఆర్ నాట్ సిమిలర్? ష్యూర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? పర్చేజ్ ఒకటి. అరే అవన్నీ సేమా కాదా? సిమిలర్, సేమ్ ఒకటే. సో సిమిలర్ నేచర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్. ఎస్ ఆర్ నో? సో అలానే ఇప్పుడు రెంట్ పే చేస్తామా 12 monthsలో? రెంట్ ఈజ్ సిమిలర్ ఆర్ నాట్ సిమిలర్? సిమిలర్. 12 సార్లు పే చేస్తాం, ఆ 12 అన్ని కూడా సేమే కదా. సాలరీస్. ఇలా సిమిలర్ నేచర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నింటినీ ఒక గ్రూప్లోకి తీసుకొస్తాం. ఐ హోప్ యు గెటింగ్ మై పాయింట్. ద నేమ్ ఆఫ్ దాట్ గ్రూప్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లెడ్జర్స్. వాట్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద గ్రూప్? ఏదో వీళ్ళంతా వెరైటీగా చూస్తున్నాను నన్ను. నో ప్రాబ్లం, బట్ మీకు అర్థమైతే ఐఎమ్ మోర్ దెన్ హ్యాపీ. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో వేర్ డు వి ట్రై టు గ్రూప్ ఆల్ దీస్ ట్రాన్సాక్షన్స్, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్? అందుకనే మీకు గుర్తుందా, ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్కి ఒక్కొక్క లెడ్జర్ క్రియేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు. అక్కడ అన్నీ రికార్డ్ చేస్తారు. ఎస్ ఆర్ నో సార్? ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటి? లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఇప్పుడు మళ్ళీ సేమ్ 31st March స్టోరీకి వద్దాం. నౌ 31st March హెస్ కమ్ టు ఎన్ ఎండ్. 31st March వచ్చింది. ఇప్పుడు 31st March రోజు ఐ విల్ కమ్ అండ్ ఆస్క్ యూ వాట్ ఈస్ మై పర్చేజెస్. కెన్ యూ టెల్ మీ? ఎస్ సార్. ఎందుకు? ఇవన్నీ మనం గ్రూప్ చేసేసాం కదా. ఆ పర్టికులర్ గ్రూప్కి వెళ్తే సరిపోతుంది. ఆ గ్రూప్ పేరేంటి? లెడ్జర్. ఆ పర్చేజ్ లెడ్జర్కి వెళ్ళిపోతే చాలు. ఎస్ ఆర్ నో సార్? దట్స్ ది ఆన్సర్. ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్. దట్ ఈస్ వై అకౌంటింగ్ ఇస్ అన్ ఆర్ట్ ఆఫ్ వాట్? రికార్డింగ్ అండ్ క్లాసిఫై. ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకే? రైట్. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి రికార్డింగ్కి వచ్చేద్దాం. వేర్ డు వి రికార్డ్? Journals. Am I right or wrong? In which order? Chronological order. That is nothing but date wise. Am I right or wrong? సరే, పాయింట్ నెంబర్ 1. ఒక ట్రాన్సాక్షన్ని ఫస్ట్ మనం ఎక్కడ రికార్డ్ చేస్తున్నాం? జర్నల్లో రికార్డ్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ వై జర్నల్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ బుక్స్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ ఎంట్రీ. ఇది ఒక MCQ క్వశ్చన్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బుక్స్ ఆఫ్ విచ్ ఎంట్రీ? నాట్ హ్యాపీ రాస్తున్నారు కానీ చెప్పట్లా. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ బుక్ ఆఫ్ విచ్ ఎంట్రీ? ఈ బుక్ పేరు ఏంటి? బుక్స్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ ఎంట్రీ. ఎందుకు ఒరిజినల్ ఎంట్రీ? బికాస్ ట్రాన్సాక్షన్ ఈజ్ రికార్డెడ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇన్ అ ప్లేస్ కాల్డ్ జర్నల్. అక్కడ మీరు ఫస్ట్ టైం రికార్డ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బుక్ ఆఫ్ విచ్ ఎంట్రీ? ఒరిజినల్ ఎంట్రీ. ఆర్ దీన్ని ఇంకొక రకంగా కూడా అనొచ్చు, బుక్స్ ఆఫ్ ప్రైమ్ ఎంట్రీ. ఏం ఎంట్రీ నాన్న? So model of the story, journal will be
also called as books of which entry? Original, or you can also call it as a prime entry. I think all of you are clear. Chalo. Second thing, ledgers are called as principal books of accounts. What is the name? Principal books of accounts. Comfortable, all of you? Right. Now, I am going forward. అచ్చా క్లాసిఫికేషన్ స్టేజ్లో మనం ఏం చేసాం ఒకసారి చెప్పగలరా మళ్ళీ? మనం అంతా గ్రూప్ చేసి ఆ గ్రూప్ పేరేంటి? లెడ్జర్. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద గ్రూప్? లెడ్జర్స్. ఐఎమ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? సరే, ఇప్పుడు లెడ్జర్స్లో మనకు ఒక సమ్మరీ వచ్చేస్తుందా? ఎస్ ఆర్ నో నాన్న? సమ్మరీ ఏంటి? పర్చేస్ టోటల్ వచ్చేస్తుంది, సేల్స్ టోటల్ వచ్చేస్తుంది, ఏమా? ఎస్ ఆర్ నో? ఇప్పుడు మన టార్గెట్ ఏంటి? పర్చేస్ సేల్ కనుక్కోవడమా, ప్రాఫిట్ కనుక్కోవడమా? మనం అక్కడికి వెళ్ళాలి కదా. మరి అక్కడికి వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలి? ఇక్కడ నుంచి సమ్మరైజింగ్ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోవాలి. క్లియర్? సో ఇన్ సమ్మరైజింగ్ స్టేజ్ వాట్ ఆర్ వి గోయింగ్ టు డూ? వినండి జాగ్రత్తగా. ఇన్ సమ్మరైజింగ్ స్టేజ్ స్టెప్ 1, we are going to prepare something called as a trial balance. పేరు విన్నారా? ఎస్. వాట్ ఇస్ ద ట్రయల్ బ్యాలెన్స్? అచ్చా, అలా అడగట్లే. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అంటే ఒక అకౌంటా, స్టేట్మెంటా? అకౌంటా, స్టేట్మెంటా, అకౌంటా? ఇట్స్ అ స్టేట్మెంట్, నాట్ అన్ అకౌంట్. అది అకౌంట్ కాదు. వాట్ ఈస్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్? ఇట్ ఈస్ అ స్టేట్మెంట్. అచ్చా, ఆ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో మీరు ఏం రికార్డ్ చేస్తారు? అలాగా అసలు అక్కడ ఏం రికార్డ్ చేస్తారు అంటున్నా. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో ఏం రాస్తారు? వాట్ విల్ యూ రైట్? యూ విల్ రైట్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద లెడ్జర్ అండ్ యూ విల్ రైట్ ద బ్యాలెన్స్. అంతే కదా? వాట్ విల్ యూ రైట్? కమా, ప్రతి లెడ్జర్ పేరు అండ్ దాని అమౌంట్. అంతేనా? నేమ్, అమౌంట్, నేమ్, అమౌంట్. అంతేనా? ఓకే. క్వశ్చన్ ఏంటంటే, అలా నేమ్, అమౌంట్, నేమ్, అమౌంట్, నేమ్, అమౌంట్ రాసుకుంటూ వెళ్ళిన తర్వాత, అన్ని రాసేసిన తర్వాత ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ విల్ టాలీ ఆర్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ విల్ నాట్ టాలీ? టాలీ అవుతుందా, అవ్వదా? అది అవ్వకపోతే ఏం చేయాలి తర్వాత సంగతి. బట్ యాక్చువల్గా అయితే టాలీ అవ్వాలా? ఎస్ ఆర్ నో? సో వన్స్ యూ ప్రిపేర్ అ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అండ్ యువర్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ టాలీస్ అనుకోండి, టాలీ అయింది అనుకుందాం. టాలీ అవుతే దెన్ వి విల్ స్టార్ట్ గోయింగ్ ఫర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ మీరు ఫైనల్ అకౌంట్స్ అంటారు. క్లియర్? దెన్ విల్ స్టార్ట్ ప్రిపేరింగ్ వాట్ అకౌంట్స్ మై డియర్? ఫైనల్ అకౌంట్స్. ఓకే, ఫైనల్ అకౌంట్స్ అంటే ఏమేమి వస్తాయి అందులో? నెంబర్ 1, యూ విల్ ప్రిపేర్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ అ ట్రేడింగ్ అకౌంట్. ఫస్ట్ ట్రేడింగే కదా. సో ట్రేడింగ్ అకౌంట్ తర్వాత ఏం ప్రిపేర్ చేస్తారు? ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, అండ్ యూ విల్ ఆల్సో ప్రిపేర్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ అ balance sheet. This is a complete idea. Clear? The moral of the story, accounting is an art of recording, classifying, summarizing. I think all of you are clear. In summarizing stage, what do we do? On a summarizing stage lo em chestam? We'll prepare a trial balance and akkadi nunchi we'll start preparing final. I think all of you clear. Can I proceed forward? Right. Nana. ఇప్పుడు ఒక్కసారి ఒక 5 minutes విల్ హ్యావ్ అ డిస్కషన్ ఆన్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. ఓకే, నేను ఏం చెప్పాను? ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఈజ్ అన్ అకౌంట్ ఆర్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఈజ్ అ స్టేట్మెంట్. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఏం రికార్డ్ చేస్తాం? విల్ రికార్డ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది అకౌంట్ అండ్ బ్యాలెన్స్. అంతేనా? సో ఇవన్నీ రికార్డ్ చేశాక ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ విల్ అగ్రీ ఆర్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ విల్ డిసగ్రీ అంటే ఇక్కడ దేర్ ఆర్ 2 ఆప్షన్స్. నెంబర్ 1, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ మే ఐదర్ అగ్రీ అంటే టాలీ అవ్వచ్చు, ఆర్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ మే డిస్అగ్రీ అంటే టాలీ అవ్వకపోవచ్చు. రైట్? అచ్చా, ఇమాజిన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టాలీయింగ్, వెరీ హ్యాపీ. అగ్రీ అయితే ఓకే, వెరీ హ్యాపీ, ఫైనల్ అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తాం. బట్ ఇమాజిన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అగ్రీయింగ్ అంటే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ టాలీ అవ్వలేదు. అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? అంటే బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ ఆర్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఆర్ నాట్ కరెక్ట్? కరెక్టా, కరెక్ట్ కాదా? ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ టాలీ అవ్వలేదు నాన్న. బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ కరెక్టా, బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ రాంగా? అచ్చా, అంటే ఇక్కడ బేసిక్ ఒకటి మిస్ అయింది. ఆ బేసిక్ ఏంటో అది చెప్పేస్తా, వినండి. వి ఫాలో విచ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్? ఓ నైస్. ఈ క్వశ్చన్ కూడా ఆన్సర్ చెప్పట్లే అంటే, సార్ మనం ఏ సిస్టమ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ఫాలో అవుతాం? డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్. ఐడియా ఉందా? వాట్ ఈస్ డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్?
ప్రతి డెబిట్కి ఒక క్రెడిట్ ఉంటుంది. ఎవ్రీ డెబిట్ విల్ హ్యావ్, అవునా? అంటే డెబిట్ క్రెడిట్ ఎప్పుడు కూడా ఈక్వలే ఉంటాయి కదా. ఈక్వల్ ఉంటాయి, అన్ఈక్వల్ ఉంటాయా? అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మీ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ టాలీ అవ్వాలి, టాలీ అవ్వకూడదా? అవ్వాలి. ఐ హోప్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్. అండ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ హ్యాస్ టు టాలీ. అంటే ఇప్పుడు టాలీ అవ్వట్లేదు అంటే దాని అర్థం ఏంటి? బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ కరెక్టా రాంగా? అంటే ఇట్ మీన్స్ దేర్ ఆర్ సమ్ ఎర్రర్స్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. ఎందుకంటే ప్రతి డెబిట్కి ఒక క్రెడిట్ ఉంటుంది. అది ఉన్నప్పుడు ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ విల్ టాలీ. అది అవ్వట్లేదు అంటే మీరు ఏదో మిస్టేక్ చేశారు. అమ్మా, ఆ మిస్టేక్ని మనం ఏమంటాం అంటే అప్పుడు మన పని ఏంటి? వాట్ ఈస్ అవర్ జాబ్? వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద రీజన్స్. ఆ ఎర్రర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆ ఎర్రర్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి వాట్ ఈస్ దట్ విల్ హ్యావ్ టు డూ? విల్ హ్యావ్ టు గో ఫర్ రెక్టిఫికేషన్. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఈ రెక్టిఫికేషన్ అయిన తర్వాత దెన్ ఐ విల్ గో ఫర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫైనల్ అకౌంట్. అంటే ఒక స్టెప్ పెరిగిపోతుంది మీకు. వాట్ ఈస్ దట్ స్టెప్? ఆ స్టెప్ నేమ్ ఏంటి నాన్న? క్లియర్? సో దిస్ ఇస్ ద ఓవరాల్ ఐడియా ఆఫ్ యువర్ అకౌంట్. ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఉందా లేదా? సో ఫైనల్ కన్క్లూజన్, వాట్ డిడ్ వి లెర్న్? వి లెర్న్డ్ ఓన్లీ అబౌట్ అకౌంటింగ్. అకౌంటింగ్ తప్ప మనం ఏం నేర్చుకోవాలి? వాట్ ఈజ్ అకౌంటింగ్? ఇట్ ఈస్ అన్ ఆర్ట్. ఆర్ట్ ఆఫ్ వాట్? రికార్డింగ్, క్లాసిఫైయింగ్, సమ్మరైజింగ్. అచ్చా, వాట్ విల్ యూ రికార్డ్? ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్. మనం ఏం రికార్డ్ చేయాలి? ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్. ఎక్కడ రికార్డ్ చేయాలి? జర్నల్. ఏం రికార్డ్ చేయాలి? ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్. ఎక్కడ రికార్డ్ చేయాలి? జర్నల్. ఏం రికార్డ్ చేయాలి? ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్. ఎక్కడ రికార్డ్ చేయాలి? ఇది క్వశ్చన్ క్లారిటీగా అయినండి. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు రికార్డ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్. అచ్చా, ఆల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ విచ్ ఆర్ మెజరబుల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ. చలో, వేర్ డు వి రికార్డ్? జర్నల్. ఇన్ విచ్ ఆర్డర్? క్రోనలాజికల్ ఆర్డర్. అంటే ఏంటి? డేట్ వైస్. ఆఫ్టర్ రికార్డింగ్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్? సమ్మరైజింగ్ వెళ్ళిపోయా. క్లాసిఫైయింగ్. క్లాసిఫైయింగ్లో ఏం చేస్తారు? విల్ ట్రై టు మేక్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. అవునా? సో ఈ గ్రూప్ పేరేంటి? లెడ్జర్. అవునా? లెడ్జర్ అయిన తర్వాత వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ స్టేజ్? సమ్మరైజింగ్లో ఏం చేస్తారు? ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, ఫైనల్ అకౌంట్స్. వాట్ విల్ కమ్ ఇన్ ఫైనల్ అకౌంట్స్? ట్రేడింగ్ అకౌంట్, P&L account. Is it clear? So whatever I discussed today is all okay with you? Basics anta okay kada nana? Em problem ledhu kada? So we will continue tomorrow. Is it okay?